सत्कारयोग उस्ताद और तालिबान साहबान, मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, आओ सब तो पहला गुरुदेव पातशाह की बख्शिश मुकद्दस फतेह बुलंद करिए। प्यार से आखना जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मेरे तो पहला तुसी बहुत ही सत्कारयोग वड्डे वीर जी पासों गुरु रामदास पातशाह का जीवन, भट्ट साहबान का उन्हों के जीवन के बारे नज़रिया, उन्हों की शख्सियत और परिवारक पिछोकड़ उस दे बारे बड़े ही प्यार के नाल सरवण किया है। जिथे वीर जी ने अपनी गल को समाप्त किया है, वो बड़ा अहम पक्ष है कि ये जिहड़ा परिवार है, बेशक ये परिवार तकरीबन 1295 तो लैके 1312 तक जिहड़े राजपुताने के खिते दे विच अलाउद्दीन खिलजी के हमले होए ने, उन्हां हमलियां दे विच ये राजपुताने का परिवार जिहड़ा किसी समय बड़ा अमीर सी, लाहौर आके वसिया। जिहड़े इन्हां दे पहले वडेरे ने, उन्हां दे नाल राय शब्द लगदा है। उस तो बाद वीर जी ने तुहाडे नाल बहुत प्यार से साझा किया कि दास शब्द लगता है। और उसे प्रमाणा की लड़ी दे विच बेशक कि वडेरा पुत्र होने करके जेठा वड्डा शब्द वरत्या गया है, पर उन्हां दा परिवारक नाम रामदास ही होएगा। इहदा एक प्रमाण होर केसर सिंह छिब्बर दे बंसावली नामे च मिलता है। वो प्रमाण ये है कि इन्हां दी एक छोटी भैन भी सी जिसका नाम रामदासी सी। सो इस करके उन्हां समयां दे विच परंपरा सी कि भैन दा ते भरा दा नाम आपस दे विच जुड़दा होवे, जिवें नानकी जी और नानक जी। सो ये प्रमाण जिहड़ा है केसर सिंह छिब्बर दा बंसावली नामे दे विच इस तत्थ नूं होर जिहड़ा साडे सामने दृष्टिगोचर और पकेरा कर दिंदा है कि जेकर भैन का नाम रामदासी है तो भरा का नाम रामदास ही होवेगा। छोटे नामां दा उन्हां समयां दे विच भी सी परिवार दे विच, क्योंकि एक तां विआह तो 12 साल बाद उन्हां दा जन्म होया सी, इस करके जेठा पुत्र होने करके जेठा कहा जाता होवेगा। उन्हां दी शख्सियत बेशक भट्ट साहबान ने तां जिहड़े भाई साहब ने प्रमाण दिते ने, गुरु रामदास महाराज की शख्सियत का कोई पक्ष नहीं छड्डिया। वो अपने आप नूं किरम जंत निमाणे निताणे सब कुछ आखते हैं, पर भट्ट साहबान एक गल होर बड़ी वड्डी कर दिंदे ने। वो कहंदे ने राज जोग तख्त दीन गुरु रामदास। राज और जोग गुरु पातशाह ने दिता ते नूं दिता गया। ये बड़ी अहम गल है कि गुरु दे कोल राज और जोग है ते गुरु राज और जोग दी बख्शिश कर सकता है। तुसी सारे टीचर साहबान हो, दुनिया के धर्मां दे इतिहास दे विच इन्हां दोवां चीज़ां नूं जोड़ के वेखना सब तो औखा काम है। स्पिरिचुअलिटी ते अंपीरियलिज्म, रूहानियत ते राजसी सत्ता। जिहड़े राजे होए ने उन्हां दे कोल रूहानियत नहीं हुई, बहुत घट प्रमाण मिलणगे इतिहास दे विच। जिहड़े रूहानी लोग होए ने उन्हां दे कोल अंपीरियलिज्म नहीं होया। पर गुरु रामदास पातशाह दे कोल ये दो चीज़ां कित्थों आउंदियां ने, किस विरासत दे विचों आ रहीआं ने कि भट्ट साहबान नूं ये गल कहनी पै गई कि राज जोग तख्त दीन गुरु रामदास। किन्हां दी गद्दी ते विराजमान ने? गुरु नानक साहब की गुरता गद्दी के उपर। ते गुरु नानक साहब कौन ने? हुण भट्ट साहबान नूं जे पढ़ लीए ते जिहड़ी गुरु नानक साहब की भी विचारधारा है वो बड़ी उचेरी है। उहदे विच भी राज और जोग है। कब कल सुजस गावो गुरु नानक राज जोग जिन मानो। हुण फिर अगला सवाल पैदा हो जाएगा कि गुरु नानक साहब दे कोल राज और जोग, स्पिरिचुअलिटी ते अंपीरियलिज्म कित्थों आ रहा है? क्योंकि रूहानियत दी निशानियां होर ने
ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੋਰ ਨੇ, ਅੰਪੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੋਰ ਨੇ, ਰਾਜਸੀ ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੋਰ ਨੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੋਰ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਾਜ ਔਰ ਜੋਗ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਵੱਡਾ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸੱਚਾ ਤੁਧ ਤਖਤ, ਸਿਰਸ਼ਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਿਹਚਲ ਚਵਰਸ਼ਤ। ਵੱਡਾ ਦਰਬਾਰ ਹੋਣਾ, ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਾ, ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛਤਰ ਹੋਣਾ, ਚਵਰ ਝੂਲ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਗੱਦੀ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅੰਪੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਰਹਿਬਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕੀਤਾ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਤੇ ਅੰਪੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ, ਧਰਮ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਰਾਜਸੀ ਸੱਤਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੱਕ ਹੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਰਾਜ ਔਰ ਜੋਗ, ਧਰਮ, ਅੰਪੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਤੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਦਰਵੇਸ਼। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸੰਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤੱਕ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਟਿੱਕਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਠਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਵੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਭਾਸ਼ਾਈ ਚਿੰਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ? ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਗਲੇ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ? 5 ਪੈਸੇ ਤੇ ਨਾਰੀਅਲ ਲਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 5 ਪੈਸੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, 5 ਪੈਸੇ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਮੋਹਰ ਰੱਖੀ? ਕੁਝ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਜੀ ਮੋਹਰਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ, 5 ਮੋਹਰਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਮੋਹਰ ਕਿਹੜੀ ਰੱਖੀ? ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਜਾਣੂ ਨੇ, ਸਮਕਾਲੀ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਲਿਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ 5 ਪੈਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਰੀਅਲ ਰੱਖ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਮੋਹਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ? ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੋ ਟਿੱਕਾ ਵਡਿਆਈ ਦਾ, ਸੋ ਤਖਤ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ, ਸੋ ਛਤਰ, ਉਹੀ ਛਤਰ ਕਿਸ ਦਾ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਸ ਸੱਤਾ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੋ ਟਿੱਕਾ ਸੋ ਛਤਰ ਸਿਰ, ਸੋ ਤਖਤ ਟਿਕਾਈ, ਨਾਨਕ ਹੁੰਦੀ ਮੋਹਰ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੁਹਰ ਆ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅਰਬੀ ਚੋਂ ਆਇਆ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਸੀ ਚ ਆਇਆ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਤਾਕਤ। ਰੁਪਈਆ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਨੋਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵਰਦੇ ਨੇ, ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਡਾਲਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਫੈਡਰਲ ਬੈਂਕ। ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਿੱਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਹੰਦੀ ਮੋਹਰ, ਮੋਹਰ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਤਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ
ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੀਕੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਮੋਹਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਈਵਨ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਰਤਨਾਕਰ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਅਰਥ ਆਵੇਗਾ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਛਾਪ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਤਾਕਤ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਹਿਣਾ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਨਕ ਹੰਦੀ ਮੋਹਰ ਹੱਥ ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਦੀ ਦੋਹੀ ਫਿਰਾਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਸਦਕਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੰਪੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।